हेलो स्टूडेंट, आज आम बारिमंडल विषय पढ़ा। पूर्व श्रेणी आम बारिमंडल संबंध में पढ़ीचे। भूपृष्ठ थिबा महासागर, सागर, ह्रद, नदी, हिमबाह, भूतल जल एवं वायुमंडल जलीय बाष्प को नहीं आम पृथ्वीर बारिमंडल गठित होइछि। समग्र पृथ्वी क्षेत्रफलर प्राय 71% जलभाग अच्छी एवं 29% स्थल भाग अच्छी। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा समुदाय जलभागर प्राय 97.2 भाग जल महासागर और सागर हृदय रही अछि। एही जल लुणिया अटे, सुंतरा यह आम व्यवहार उपयोगी नुहे। पृथ्वीर समुदाय जलराशि अवशिष्ट प्राय 2.8% भाग जल हेउछि मधुर जल। पर्वत शिखर थिबा तुषार राशि, नदी, कूଅ, पोखरी इत्यादि यही प्रकार जलर मुख्य उत्स अटे। वायुमंडल जलीय बाष्प और भूतल जल मध्य मधुर जलर अंतर्भुक्त बा सेठिरे मधुर जल थाए। पदार्थ श्रेणी आम पृथ्वी पृष्ठरे लवणाम्ल और मधुर जलर आवंटन संबंध जानी पारिबा। एई टेबुल सब लेखा होइछि। महासागर और सागर रे 97.2% अच्छी और अंतर्देशीय लुणी हृद और सागर आदि 0.008% अच्छी। आम जदि टोटाल मिसाई देवा ताले 97.208 अच्छी। तापरे हिमोटोपर, भूतल जल मृत्तिका यही सबू अच्छी। सब मधुर जल हृद, वायुमंडल, नदी यहाँ मिसई देले आम 2.792 पाइबा। आम यहाँ मधुर जल कह जाए। एते % मात्र अच्छी मधुर जल 2.792 और लवण युक्त जल जोटा अच्छी ता 97.208 अच्छी। साधारण पृथ्वी पृष्ठर मधुर जलर परिमाण मात्र शतकड़ा प्राय 2.8 भाग बोली जना पड़ी थाए। तेणुर पुणी हिमोटोपर और भूतल जलर परिमाण शतकड़ा 2.73 भाग अटे। यही जल सहजरे मनुष्य व्यवहार लगे नहीं, कारण उच्च पर्वत शिखर और मेरु अंचल जमी रही बरफ राशि को नहीं पृथ्वीर हिमोटोपर गठित होता है। यह आम व्यवहार लगी पारु नहीं। सेहीपरि भूतल जलराशि को मध्य सहजरे व्यवहार करि हुए नहीं। नलकूप और बोरवेल गभीर नलकूप माध्यम आम केतेकांश भूतल जल पाई पारुछे, मात्र यह सबु अंचल उपलब्ध नुहे। तुम्हें जानिछ कि प्रति वर्ष मार्च मास 22 तारिख विश्व जल दिवस रूपे पालित होता है। तापर देखिबा आमे पृथ्वी पृष्ठरे जीव जगत उद्भिद जगत व्यवहार उपयोगी जलर परिणाम शतकड़ा प्राय 0.015 भाग अटे। यह भूपृष्ठर समुदाय जलराशि अति नगण्य अंश अटे, आम जहाँ व्यवहार करथाऊँ। यह पुणी पृथ्वीर सब अंचल सम परिमाण मिली न थाए। ऋतुभेदर मध्य व्यवहार उपयोगी जल परिमाण को ह्रास वृद्धि परिलक्षित होता है। जल बिना जीवन धारण असंभव होता है, तेणु आम जल ही जीवन बोली कही थाऊँ। व्यवहार उपयोगी जल कम परिमाण मिलुथिबारु याको नष्ट न करी आम उपयुक्त विनियोग करने आवश्यक। जल संरक्षण पाई आम समस्ते उद्यम करने दरकार। आम व्यवहार करुवा विभिन्न जल उत्सर गुड़िक मध्यरु अधिकांश ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो जाए। पुनर्बार ऋतु वर्षा ऋतु आसिले सही सबु उत्स गुड़िक जलपूर्ण हो जाए। भूपृष्ठरु जल चलीजा एवं पुनर्बार फेरी आसवा किपरि हुए आम केवे तमे भाविछ कि? आम एबे जानिबा किभली होता है। पूर्वर आम पढ़ीचे जे पृथ्वी पृष्ठत जलराशि जल बाष्पीभवन प्रक्रिया वायुमंडल को जाए। बाष्प होइकी वायुमंडल को जाए आकाश रे। तो आकाश रे मेघ को परिणत होता है। आकाश रे जेतेबेले बाष्प हो जाए ता मेघरे परिणत होता है सबू जलीय बाष्प गुड़ाक। तापर वृष्टिपात, काकरपात, तुषारपात द्वारा यही जल पृथ्वी पृष्ठ पड़ी विभिन्न जल उत्सर मिसी थाए। तापर वर्षा द्वारा बा तुषारपात काकर होता है
ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରୂପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତାହା ବର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଜଳର ବା ଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରଗତିକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ମହାସାଗର ସାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜର୍ଡାନର ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ମରୁସାଗର ଅଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଡ୍ ସି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଅଧିକ ଲବଣ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାସାଗର, ସାଗର, ହ୍ରଦ ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଶତକଡ଼ା 71 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 36 କୋଟି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ବା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ସବୁଠାରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳରାଶିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 97 ଭାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀର ମହାସାଗରରେ ଲୁଣି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଲୁଣି ଜଳ ଭାବରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 4ଟି ମହାସାଗର ଥିବା କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ବା ସୁମେରୁ ମହାସାଗର। ଏହି 4ଟି ମହାସାଗର ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା କୁମେରୁ ମହାସାଗରକୁ ଅନ୍ୟତମ ମହାସାଗର ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କୁମେରୁ ମହାସାଗରଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟାରେ ଅଛି ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ଭାରତ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଛି ଏଇଟାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ମହାସାଗର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ଯଦି କିଏ ପଚାରିଥିବ ତାହେଲେ କହିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମହାସାଗର ତୁଳନାରେ ଏହା ଗଭୀରତମ, ବହୁତ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭିତରକୁ। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ମେରିଆନା ଖାତ ଏହି ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପଚାରିଥାଏ ମେରିଆନା ଖାତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଛି, ତ ତମେ କହିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ଏହି ମହାସାଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏସିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି ଓ ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ 1/3 ଅଛି। ଏହି ମହାସାଗରରେ ଫିଲିପିନ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଓ ହାଇଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମେରିଆନା ଖାତର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 11.022 ମିଟର ବା 11 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଅଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ଅଟେ। ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ 1/6 ଅଛି। ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଅଛି ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମହାସାଗରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଗ୍ରୀନଲାଣ୍ଡ ଓ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପ ରହିଅଛି। ଏହି ମହାସାଗରର ଉପକୂଳ ଅଧିକ ଦନ୍ତୁରିତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଦରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହାର ଦୁଇ ପାଖରେ ୟୁରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଭଳି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଏହି ମହାସାଗର ଦେଇ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ ଭାରତ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ଅଟେ। ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମହାସାଗର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ନାମ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାମ୍ବିବର, ମାଡାଗାସ୍କର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଦି ଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆମ ଦେଶର ଅଂଶ ଅଟେ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର ଅଟେ।
ଏହା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁକୁ ବେଢ଼ି କରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 2 ଭାଗରୁ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। କାନାଡା ଦେଶର କେତେକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ନ୍ୟୁ ସାଇବେରିଆ ଦ୍ୱୀପ ଏହି ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାଗର ବିଷୟରେ। ଆମେ ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ସାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମହାସାଗର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଗର ଓ ଉପସାଗର ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳରାଶି ମହାସାଗର ଜଳ ପରି ଲବଣାମ୍ଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାଗର ଓ ଉପସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହାସାଗର ବା ସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ମିଶିକି। ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଗଭୀରତା ତୁଳନାରେ ସାଗର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଗଭୀରତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ଉପସାଗର ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଅଗଭୀର ବହୁତ ଗଭୀର ନଥାଏ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ପୃଥିବୀର ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଛି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ସାଗର ଅଛି, ପୀତ ସାଗର, ଉତ୍ତର ସାଗର, କାରିବିଆନ୍ ସାଗର, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର, ଲୋହିତ ସାଗର ଆଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋଡ଼ି ପାଣି ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭାଗ ବା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଗର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ହ୍ରଦ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ତଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଗର ତଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଜଳରାଶି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଭୂଭାଗକୁ ଆମେ ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ତଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭୂମି ଉପରେ ଯେପରି କେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି, ନିମ୍ନଭୂମି, ଉଚ୍ଚଭୂମି ରହିଛି, ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ର ତଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପ ରହିଅଛି। ସାଗର ତଳ ଦେଶରେ କେଉଁଠି ଗଭୀର ଖାତ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଭୂମି ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେଶର ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂଭାଗ ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହୀସୋପାନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମହୀସୋପାନ କହିଥାଉ। ତାପରେ ତଳକୁ ମହୀଢାଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତା ତଳକୁ ମହାସାଗର ସମତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାନ ଥାଏ। ଓ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ, ମାଗ୍ମା ଯାହା ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମହାସାଗର ଖାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ତେବେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ସମାନ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ। ମହାସାଗର ସାଗରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ରମାନ ରହିଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣିଜ ତୈଳ, ପୋହଲା ଓ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମହୀସୋପାନର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୂମି ଅଧିକ ଢାଲୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଳର ଏହି ଅଧିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମହୀଢାଲୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମହୀଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହୀଢାଲୁର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ବିସ୍ତୃତ ସଜ୍ଜାକୁ ମହାସାଗର ସମତଳ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଭିତରକୁ ଥାଏ। ତେବେ ମହାସାଗର ସମତଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମହାସାଗରର ଖାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନିମଜ୍ଜିତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଷ୍ମ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ବହୁ ଦୂର ଭାସିଯାଇ ସାଗରର ସମତଳରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମହାସାଗର ତଳ ଅଂଶରେ ଜମା ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର କୋମଳ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁମୋଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାଗର ଜଳର ସଞ୍ଚାଳନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସାଗର ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ନଦୀ ଆସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଅନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରେ ଆସି ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ସାର ବା ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ, ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରର ଜଳର ଲବଣତା ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଲବଣାମ୍ଳ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥାଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲବଣତା କମ୍ ଥାଏ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ବରଫ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲବଣ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଲବଣତାର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ମହାସାଗର ଜଳର ଉଷ୍ଣତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବା କମିଯାଇଥାଏ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାସାଗର ଜଳର ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ଜଳର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସମତା ଥାଇଥାଏ। ଲବଣତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତଥା ଅସମାନତା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆଦି କାରଣରୁ ତାହା ଚଳନଶୀଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଗର ମହାସାଗର ଜଳ ସଦାସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନଥାଏ। ଯେମିତି ବାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନଥାଏ, ଯେମିତି ପାଣି ବହୁତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ତରଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ, ଜୁଆର ଆସିଥାଏ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଆସିଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଛକୁ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ପଛକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ତରଙ୍ଗ, ଜୁଆର ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ତେନେ ଯାକ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଉପର ଭାଗ କେବେ ବି ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ତ କେଉଁଠି ନିଚ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଏମିତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଅସମାନ ଥାଏ, ସମାନ ନଥାଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କାହିଁକି ହେଉଛି କେବେ ଆମେ ଭାବିଛ କି ବା ତମେ ଭାବିଛ କି? ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ସାଗର ପୃଷ୍ଠ ଜଳରେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଘର୍ଷଣ କରିଥାଏ ବା ବାୟୁ ଦୁଇଟି ବାୟୁ ରେତିକି ଥାଏ ବା ଘର୍ଷଣ ବା ଦୁଇଟାକୁ ଘର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସାଗର ପୃଷ୍ଠ ଜଳରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯଦି ପବନ ବହିଲା ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଯେଉଁଟା ଢେଉ ଆସିଥାଏ ନା, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତରଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଢେଉ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ତମେ କେବେ ଦେଖିଥିବ। ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଢେଉ ବେଲାଭୂମିରେ ବାଧା ପାଇ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ବେଲାଭୂମିରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଚ୍ କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ, ତରାତରରେ ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତରଙ୍ଗର ଗତି ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଏହାର ଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବା ନିମ୍ନକୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ବା ବେଶୀ ତଳକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଖାପାଖି ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ କିମ୍ବା ତରଙ୍ଗ ପାଦର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବଧାନକୁ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଆମେ। ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତମ ଅଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବା ତରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଆଉ ନିମ୍ନକୁ ଆମେ ଯଦି ମାପିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ପାଦ କହିଥାଉ। ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ତରଙ୍ଗର ଲାଷ୍ଟକୁ ଓ ଫାଷ୍ଟକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷ ବା ପାଦକୁ କହିଥାଉ। ଯଦି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ।
तरंग पाद ठारू तरंगर शीर्ष पर्यंत उच्चताକୁ जोटा उच्च बा डेंगा होइथाए ताहाକୁ आमे तरंगर उच्चता कहिथामु। केतेक समय समुद्र पृष्ठरे हेउथिबा झड़ बात्या जोगुं विशालकाय तरंगमान सृष्टि होइथाए। समुद्र उपरे वायुचाप कम होई एपरि झड़ बात्या संघटित होइथाए। बेले बेले महासागर निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतରରେ भूमिकंप सृष्टि होई समुद्र जलराशि कंपन मध्य जात होइथाए। समुद्र रे कंपन हेबा द्वारा यार प्रभाव रे समुद्र जलर विराट तरंगमान सृष्टि होइथाए। एपरि भावे सृष्टि होइथवा तरंग बा समुद्र तरंग को आमे जापानी भाषा रे सुनामी मध्य कहिथाउ। साधारणतः सुनामी तरंगर उच्चता प्राय 15 मीटर होइथाए। जदि आमे कहिबा सुनामी तरंगर केते प्राय मीटर होई परिबो बोले 15 मीटर होई परिबो एहा कहिबो। भूमिकंपर तीव्रता अधिक होइतिले ढेउर उच्चता 150 मीटर पर्यंत होइथाए 150 मीटर पर्यंत। एही ढेउ घंटा प्रति 700 किलोमीटर बेगरे उपकूल अंचल रे आड़कू माड़ी आसीथाए। एहा जोगुं उपकूलवर्ती अंचल रे क्षयक्षति बहुत परिमाण होइथाए। घर द्वार सब भांगी जाइथाए। एटा आमे सुनामी देखि पारुथिबा। एटा एमिति होइथाए सुनामी आसिले। एटा फोटो देखि पारुछ। तापर आमे जानिबा समस्त महाजागतिक पिंड जेमिति सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि परस्पर को आकर्षित करिथांती। एही आकर्षणर मात्रा सेमानकर वस्तुत्व बा ओजन परस्पर ठारू दूरता उपर निर्भर करिथाए बा घिचा टणा लागिथांती। एही माने सेथिपाई सूर्य चंद्र आकर्षण जोगुं पृथ्वीर कठिन जोटा भूभाग अछि ता जलभाग रे अधिक आकर्षित होइथाए। फलरे कण होइथाए महासागर जलस्तर सामयिक भावे फुली उठिथाए। पानी को जेतेबेले घिची थाए माध्याकर्षण शक्ति द्वारा ताहा उच्च को उठी जाइथाए। तापरे एहा सुनामी होइथाए बा ढेउ होइथाए। अन्य समय जलस्तर खसिजिबा जोगुं समुद्र पछकू घुंची गला भली लागिथाए। एहीपरि समुद्र जलपतन रे नियमित उत्थान और पतन लागी रहिथाए सब थर चलिथाए। समुद्र जलर ए प्रकार उत्थान को आमे ज्वार कहिथाउ और पतन को आमे भट्टा बोली कहिथाउ। जेतेबेले आमे उत्थान होइथाए बा समुद्र जलर ऊपर को उठिथाए ताहाको आमे ज्वार कहिथाउ और जेतेबेले तार पतन होइथाए बा ज्वार कमी जाइथाए ताहाको आमे भट्टा कहिथाउ। तापरे आमे ज्वार विषय जानिबा। ज्वार केमिति होइथाए। सागर और महासागर बक्षरे प्रतिदिन नियमित 2 थर लेखाएं ज्वार बा भट्टा होइथाए। कारण सूर्य और चंद्र उभय समानक मध्याकर्षण शक्ति बल रे पृथ्वी उपरिस्थ प्रत्येक पदार्थ को सर्वदा आकर्षण करिथांती बा घिचा टणा लागिथाए। चंद्र तुलना रे सूर्य बहुत बड़ अछि। तेणु करी सूर्य पृथ्वी ठारू बहुत दूर रे थिबारु चंद्रर आकर्षण शक्ति सूर्यर आकर्षण तुलना रे अधिक होइथाए। अर्थात चंद्र पृथ्वीर अति निकट रे थिबारु एहार आकर्षण समुद्र रे ज्वार सृष्टि कराइबार मुख्य कारण होइथाए। मुख्यतः चंद्रर आकर्षण फल रे ज्वार सृष्टि होइथाए। सूर्यर आकर्षण और पृथ्वीर गति एथिरे साहाय्य करिथाए। आवर्तन समय रे पृथ्वीर जेउ अंश चंद्रर सम्मुखीन होइथाए सेठारे थिबा जलराशि चंद्रर आकर्षण जोगुं फुली उठिथाए। फल रे ज्वार सृष्टि होइथाए। एही ज्वार को आमे प्रत्यक्ष ज्वार कहिथाउ। सेही समय रे एहार ठीक विपरीत दिगरे अवस्थित जलराशि उपरे चंद्र आकर्षण प्राय न थाए। तेबे भूपृष्ठर कठिन अंश किछि मात्रा रे चंद्र आड़कू आकर्षित होइथाए। फल रे जलभाग और कठिन भूभाग मध्य एक शून्य स्थान सृष्टि करिथाए। एहाकू पूरण करिया पई भूपृष्ठर अन्य अंचल को जलराशि से स्थान को प्रभावित करिथाए। से स्थान रे समुद्र जल स्फीत होई ज्वार सृष्टि होइथाए जाहाकू आमे परोक्ष ज्वार मध्य कहिथाउ। सेही समय रे पृथ्वीर प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्वार मध्यवर्ती अंश रे थिबा सागर महासागर रे जलपतन ह्रास पाई ताहा भट्टारे सृष्टि होइथाए बा धीरे धीरे कम परिमाण रे होइथाए। लास्ट रे ताहाकू आमे भट्टा सृष्टि होइथाए। तापरे जानिबा अमावास्या। अमावास्या तिथि रे पृथ्वी चंद्र और सूर्य प्राय एक रेखा रे अवस्थापन करिथांती। से दिन चंद्र और सूर्य पृथ्वीर गोटिए पार्श्व रे अवस्थापन करिथांती जेमिति आमे चित्र रे देखि परिबा।
ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଉଭୟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବେ ଗିଚାଟଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ୱାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱାର କାହିଁକି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ସବେ ଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିଚାଟଣା ଲାଗିଥାନ୍ତି ସବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱାର ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ। ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଜ୍ୱାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ଜ୍ୱାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱାର ହୋଇଥାଏ ଓ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଜ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରାୟ ସମକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସମାନ ପରିମାଣରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇଟା କୋଣ। ଉଭୟଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଗିଚାଟଣାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱାର ମାତ୍ରା ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ଜ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଜ୍ୱାର କହିଥାଉ। ବା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲଘୁ ଜ୍ୱାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ଜ୍ୱାର। ଗୁରୁ ଜ୍ୱାରରେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲଘୁ ଜ୍ୱାରରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁ ଜ୍ୱାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ। ଲଘୁ ଜ୍ୱାରରେ ସମ ପରିମାଣରେ ସରଳରେଖାରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱାର କମ୍ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଜ୍ୱାର କହିଥାଉ। ଓ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ବା ଗିଚାଟଣା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ୱାର କହିଥାଉ ବା ବହୁତ ଆସିଥାଏ ଏଠିରେ ଗୁରୁ ଜ୍ୱାର। ଜ୍ୱାର ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଛ ଧରା ତଥା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ବାୟୁରେ ପ୍ରବାହ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେଉଥିବା ଏହି ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କହିଥାଉ। ଜଳ ଭାଗରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ସମୁଦ୍ରର ଉଷ୍ଣତାରେ ତାରତମ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିର ଉଷ୍ଣତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଉଷ୍ମ ଜଳ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶୀତଳ ଜଳରାଶି ସଂକୁଚିତ ହେବାରୁ ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜଳସ୍ତରରେ ସମତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷୁବ ତଥା କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଉଷ୍ମ ଜଳରାଶି ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଉଷ୍ମ ଜଳ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସ୍ତର ଭରଣା ପାଇଁ ମେରୁ ତଥା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ସମୁଦ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ କହିଥାଉ। ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ଏବଂ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ମତା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲବଣତା ଓ ଘନତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆଦି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ରୋତ ସିଧାସଳଖ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ପୂର୍ବାବାୟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆୟନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କହିଥାଉ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସ୍ରୋତ ବିଷୁବ ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ।
उत्तर गोलार्धରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓ ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଉଭୟ ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହାସାଗର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳରାଶି ଜମା ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ଠିକ୍ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟ ହୋଇ ଏକ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନିରକ୍ଷୀୟର ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଇଲେ ଉତ୍ତର ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ଡାହାଣକୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ସ୍ରୋତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ରେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପୂର୍ବାମେରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଇଲେ ଏହା ଉପକୂଳ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। କ୍ରମେ ଏହା ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରୋକ୍ତ ମତେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଏପରି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ସ୍ରୋତ ବା କ୍ୟୁରୋସିଓ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜାପାନ ସ୍ରୋତ ବା କ୍ୟୁରୋସିଓ ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିବା। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାହାମ ସ୍ରୋତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ କେଉଁ ସ୍ରୋତ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାମ ସ୍ରୋତ ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ଥିର ସ୍ରୋତ ଓ ବ୍ରାଜିଲରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ଉଷ୍ମ କମ୍ବଳ ରୂପେ ପରିଚିତ। କାହାକୁ? ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ତାହାକୁ ଆମେ ୟୁରୋପର ଉଷ୍ମ କମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଏହାର ଉଷ୍ମତା ଫଳରେ ୟୁରୋପର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବରଫ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ ବା ବରଫ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଭାରତ ମହାସାଗର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସ୍ରୋତ, ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ, ମାଲାଗାସି ସ୍ରୋତ ଓ ମୋଜାମ୍ବିକ୍ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ରୋତ, କ୍ୟୁରାଇଲ୍ ସ୍ରୋତ ଓ ପେରୁ ସ୍ରୋତ ବା ହମ୍ବୋଲ୍ଟ ସ୍ରୋତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ସେମିତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ କାନାରୀ ସ୍ରୋତ, ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ବେଙ୍ଗୁଆରା ସ୍ରୋତ, ଫକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ରହିଅଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତା ଏବଂ ଉଷ୍ମତାର ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ପଟୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଓ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତର ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ମାଛମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ମାଛ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଡଗର ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ମାଛମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମାଛ କେଉଁଟା ବହୁତ ଖାଇଥାନ୍ତି? ବେଲେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଗଛ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ ବିଷୟରେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବିରାଟକାୟ ତିମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବାଳ କୀଟ, ଶଙ୍ଖ ଜାତୀୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳୀୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 21°C ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଜଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାଳ ଏକତ୍ର ଭାବେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହୁଙ୍କା ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ତହିଁରୁ ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ ପ୍ରାୟ ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅନତି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃହତ୍ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରିଫ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ବା ଏହା ପରିଚିତ ଅଟେ। ସେହି ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଖଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆମ ଦେଶ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତାକାର ଖଣ୍ଡିତ ବା ପ୍ରବାଳ ଘେରି ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଟଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରୀୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଗର ଓ ମହାସାଗରୀୟ ଅମାପ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ରତ୍ନ ମୁଦି ବା ରତ୍ନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ପୋହଲା, ମୋତି ଆଦି ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଅଲିଭରିଡିଲ୍ ରେ କଇଁଛ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ନାନାଦି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି। ଅଲିଭରିଡଲ୍ ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ତଳୁ ଆମେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତବ ସମ୍ପଦ ପାଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରୁ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଖନନ କରାଯାଇ ଖଣିଜ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।